کی آمد، دیندار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرمر سے تراشا ہوئے چاند سپر کر، مرمر سے تراشا ہوئے چاند سپر کر، ہونٹوں سے محبت کا وہ رس بول رہا ہے، بات وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے محسوس، انسان نہیں تاج محل بول۔ ممبر شریف اور باوقار علماء اہل سنت، معزز سامعین اہل سنت، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی رشتے کے خواتین اہل سنت، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، ہمارا بیدار مجمع ہے اور آپ کے ممبر پر ایک عظیم لہجہ جسے فاضل سنسکرت حضرت ڈاکٹر فداء القادری چترویدی نعیمی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ ممبر شریف جلوہ افروز ہے۔ آپ کو سماعت کرنی ہے، بڑا عمدہ نقابت حضرت مولانا عمران صاحب سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ آج کے اس جلسے کی صدارت، قیادت، سرپرستی حضرت حافظ وقاری مولانا سلامت حسین صاحب رحمانی وہ فرما رہے ہیں۔ تمام علماء کرام کی نمائندگی بڑے بھائی افضل حسین بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور میرے بڑے عزیز مخلص صوفی باصفا حضرت قاری جاوید صاحب قبلہ، جو بچپن سے ہم انہیں جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے آپ سے ملاقات کرنے کا۔ ملاقات تو کئی بار ہو چکی ہے، لیکن اس طرح ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے۔ میں ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی سماعت ہے۔ حکم ہوا ہے ایک کلام کا، انشاءاللہ میں زیادہ ایک مطلع 2 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ پورا مجمع نبی اور آل نبی پر ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی، پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب ہیں، تھوڑا سا بیس بالکل زیرو کر دیجیے، زیرو کر دیجیے۔ ہیلو، ریٹرننگ بڑھا دیجیے۔ ہیلو ہیلو، تھوڑا سا ایکو بڑھائیے، ریٹرننگ اور تھوڑا سا ایکو بڑھائیے۔ ہیلو ہیلو، تھوڑا سا اور بڑھائیے۔ بہت اچھا بجا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دے یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ مطلع 2-3 شعر، اس سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت کا ایک مطلع، ایک شعر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہا بکس نمازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ میں ایک مطلع کون مہوے ثنائے خدا ہے، پورا مجمع کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کون مہوے ثنائے خدا ہے، سب میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے، ثنائے خدا ہے۔ کون محوے ثنائے خدا ہے، سب میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے، کون محوے ثنائے خدا ہے، کون محوے ثنائے خدا ہے، سب میرے مصطفیٰ
سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کے ہونٹوں پہ صلی آنا ہے کس کے ہونٹوں پہ صلی آنا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت تاجدار مدینہ کانفرنس شمشاد کمالی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کس کے ہونٹوں پہ صلی آیا ہے اگر سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں تو بول دے طرف کے پورا مجمع سبحان اللہ کس کے ہونٹوں پہ صلی آیا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کے ہونٹوں پہ صلی آیا ہے کہ کون جائے کسوے جہنم کون جائے کہ خلد معاذ کون جائے کسوے جہنم کون جائے کسوے جہنم کون جائے کہ خلد معاذ کون جائے کسوے جہنم کون چاہے خلد معاذ کس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے کس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے سب میرے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور شعر سے پہلے ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں ایک بار اور کہتے ہیں پورا مجمع یا رسول اللہ کس کے ہونٹوں پہ صلی آیا ہے فتح مکہ کا منظر تو دیکھو بولے بولے فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیغمبر تو دیکھو فتح مکہ کا منظر تو دیکھو فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیغمبر تو دیکھو فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیغمبر تو دیکھو کون دشمن کہاں پر چھپا ہے کون دشمن کہاں پر چھپا ہے ارے سب میرے مصطفیٰ کو پتا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرات کون دشمن کہاں پر چھپا ہے آخری شعر تاج الشریعہ کے بارگاہ میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ایک بار پورا مجمع بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ ماشاءاللہ تاج الشریعہ کے دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ایک بار اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کون دشمن کہاں پر چھپا ہے کہ فخر ازہر کو کیا کوئی جانے ان کی عظمت کو کیا کوئی سمجھے فخر ازہر کو کیا کوئی جانے کہ فخر ازہر کو کیا کوئی جانے ان کی رفاعت
سمجھے فخر ازہر کو کیا کوئی جانے ان کی رفعت کو کیا کوئی سمجھے کون من سب پہ اختر رضا ہے کون من سب پہ اختر رضا ہے کون من سب پہ اختر رضا ہے ارے سب میرے مصطفیٰ کو پتا نعرے تکبیر نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مدنیہ کا مسلمان زندہ باد کہ فخر ازہر کو کیا کوئی جانے ان کی عظمت کو کیا کوئی سمجھے فخر ازہر کو کیا کوئی جانے ان کی عظمت کو کیا کوئی سمجھے کون من سب پہ اختر رضا ہے کون من سب پہ اختر رضا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کون من سب پہ اختر رضا ہے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں خوشیاں خوشیاں دلدار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے راؤنڈ میں وقت ملا تو اس کلام کو پڑھا جائے گا کیونکہ ایک ہی کلام پڑھنے کا حکم تھا السلام ایک مرتبہ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نور مجسم تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اکمل حسین منجری صاحب قبلہ قاری ارشد رضا برکاتی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت وہ نور مجسم جب اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں وہ نور مجسم جب اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں وہ نور مجسم جب اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں وہ نور مجسم جب اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ نور مجسم جب اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں سورج کو بلاتے ہیں واپس سورج کو بلاتے ہیں واپس اور چاند تارا
انگلی کا اشارہ کرتے ہیں جن آنکھوں میں طیبہ ہوتا ہے اور دل میں مدینہ ہوتا ہے جن آنکھوں میں طیبہ ہوتا ہے اور دل میں مدینہ ہوتا ہے کہ جن آنکھوں میں طیبہ ہوتا ہے اور دل میں مدینہ ہوتا ہے مدینہ ہوتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے جب چاہے آقا بیٹھے بیٹھے جب چاہے جنت کا نظارہ کرتے ہیں جنت کا نظارہ کرتے ہیں بھوکوں کو کھلاتے ہیں کھانا بھوکوں کو کھلاتے ہیں کھانا پیاسوں کو پلاتے ہیں پانی کہ بھوکوں کو کھلاتے ہیں کھانا پیاسوں کو پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں پانی خود جو کی سو کی روٹی جو خود جو کی سو کی روٹی جو کھا کھا کے گزارا کرتے ہیں کھا کھا کے گزارا کرتے ہیں اس ہستے جیتے ہیں ہم سرور عالم اس ہستے جیتے ہیں ہم سرور عالم جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے وہ کون ہے جو بدلے قسمت کا ستارہ وہ کون ہے قسمت کا ستارہ یہ بھی کرم تو آپ ہی سرکار کریں گے یہ بھی تو کرم آپ ہی سرکار کریں گے آئیے حضرات بلا تمہید اس عظیم خطیب کو دعوت سکندر وہ عظیم لہجہ کو دعوت سکندر جو کئی زبان میں خطاب کیا کرتے ہیں جنہیں دنیا ڈاکٹر فداؤل قادری کے نام سے جانا کرتی ہے اس عظیم قلمکار کو اس عظیم اسکالر کو میں آپ کے سامنے روبرو کروں اس سے پہلے ایک مرتبہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد شاعر کہتا ہے کہ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا ضرور آتے نبی گنگنا کے نکلے گا نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا حضرات اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال خیر مقدم سواگتم کرتا ہوں ایک مرتبہ مچل کے بولے یا رسول اللہ پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں لیے زبان و ادب کا میٹھاس رہتے ہیں ہم کو بھی ان کا پڑوسی بنا دے اے مولا جو لوگ شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں جو لوگ شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں
हेलो अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तक़रीब में तशरीफ़ फरमा मौक़र मुहतरम सामिन अहले सुन्नत मेंबर नाज़िम मुस्तफ़ा पे तशरीफ़ फरमा वारिद उलूम अंबिया उलमाए अहले सुन्नत तले बैठ कर भी आवाज़ समात करने वाली ख़वातीन ख़वातीन अहले सुन्नत पेश करता हूँ मोहब्बत भरा सलाम दीजिए, इसका जवाब आप तमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सच पूछिए इस वक्त तकरीर कर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर। रात के 12 बज चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे चेहरे पे 12 बज जाए। हमारे चेहरों पे 12 नहीं बजते, इसलिए कि 12वीं शरीफ मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ लेकर हम बैठे अदब व एहतराम खुलूस व अक़ीदत मोहब्बत व उल्फत की छाँव में बैठ कर उलमाए अहले सुन्नत के वाज़ व नसीहत से अतरामेज़ गुफ्तगू समाअत करके अपने ज़हन को पाकीज़ा बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिही व हबीबिही व तबीबिहिल करीमिल गफ़्फ़ारिस सरदार अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्साबिरीन वल्हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी ख़ीश हैराना मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कसनवाज़िकुन तबीबा चारा साज़िकुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून फ़ुज़्यदी सहिलना इश्कालना गौसे आज़म बमन बेसरू सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशफ़ा हरमते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुयबा। और ये शफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दर हाय बस्ता राज ज़े कलीदे करम कुशा और बगिरदा में बुलाफ्ता द कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो कुश्ती और बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल ख़ा शहज़ादे गुलगुम गुबाई मुराद कुन मुर्तज़ा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन इज़्ज़ना या हिरज़ना या कंज़ना या फ़ौज़ना लैसना या गैसना या ग़ौसना इमदाद कुन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की अज़ीम शान तक़रीब जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इंतज़ाम इंसिराम मजवलिया के जुमला नौजवान ने मिलजुल कर अपने आका प्यारी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर इतना अज़ीम शान इजलास का इनेकाद किया है। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने अपना 10, 20, 100, 50 रुपये दे करके इस अज़ीम शान जलसे को सजाया। कमेटी के तमाम तर अफराद तमाम तर ज़िम्मेदारान मुबारकबाद के काबिल हैं और उलमा अहले सुन्नत की जलवागरी है। आपने मुझसे बेशतर कई खिताबात, कई तकरीरें, कई कलाम और कई मताहर मुस्तफ़ा को समाअत किया है। मुझसे बेशतर आपने वक्त के उभरते हुए अच्छे ख़तीब, अच्छे नक़ीब, नक़ीब इजलास, नक़ीब
ملت بیضا حضرت قاری عمران رضا صاحب قبلہ مدرج العالی، اور اس جلسے کی صدارت اور قیادت کرنے والی ذات گرامی آپ کے خطیب و امام یعنی حضرت علامہ سلامت حسین صاحب قبلہ، وہ دیگر علماء اہل سنت، اور خاص کر اس وقت میرے دائیں جانب ماہر علوم عقلیہ نقلیہ حضرت علامہ مفتی اکمل حسین منظری صاحب قبلہ حاضر موجود ہیں، جو ممبر کی شان بڑھا رہے ہیں، اور ایک کلاسیکل لہجہ خوبصورت لب و لہجے کے مالک مداحی خیر الانام ثنا خان مصطفیٰ حضرت قاری ارشد رضا برکاتی استاذ دارالعلوم رحمانیہ دہلیہ نگرہ چھبرا حاضر موجود ہے۔ یہ جتنے تمام علماء اہل سنت جو وارث علوم انبیاء ہیں، ان کی موجودگی ہمارے لیے تعویذ سے کہیں کم نہیں ہے۔ میں ان تمام علماء اہل سنت کے پاؤں تلے کی گرد و غبار کو تقسیر بنا کر آپ تک پہنچتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کلام سنا ہے مجھ سے بیشتر شمشاد صاحب کمالی صاحب سے، اور پھر میرے بعد بھی آپ سماعت کریں گے قاری ارشد صاحب سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی حاضری دے دوں۔ آج آپ نے غالباً جلوس محمدی میں شامل ہو کر اپنے آپ کو محمدی کا ثبوت دیا ہے، محمدی ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو آئیے آمد رسول کے حوالے سے دو بند آپ تک پہنچتے ہیں۔ آمد رسول کے حوالے سے دو شعر سن لیجیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ بولیے گا، نہیں سمجھ میں آئے تو اور زور سے بولیے گا، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو ایک دم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ سنیں گے؟ سنا دوں؟ تیار ہیں؟ ہوں ہاں کچھ بولیے تاکہ ہم کو لگے کہ ہم پتھر کی مورت کے سامنے کھڑے اور بیٹھے نہیں ہیں، لگے، اور ہم کو یہ بھی نہ لگے کہ کرسی میں بڑکا بڑکا کٹہل رکھ دیا ہے اور ہم کٹہل کے سامنے بیٹھ کر کچھ بول رہے ہیں۔ ہم کو لگے کہ یہاں مجھولیا کے پڑھے لکھے دانشمند عقل مند لوگوں کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ سب لوگ تیار ہیں تو ذرا اپنی تیاری کا ثبوت دیجیے، اٹھائیے ہاتھ، بولیے میرے ساتھ، یا نبی یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں، کچھ لوگ پھانکی بھی مار رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ چلو اگلا سے کام چل جائے گا۔ ہم کو بولنا کون سا ضروری ہے؟ جو ہاتھ اٹھائے گا اس کو اتنا فائدہ ملے گا، میں سچ کہتا ہوں، جو ہاتھ اٹھا لے گا اس کے ہاتھوں میں کبھی کوئی ایسی مفلج اور ایسی فالج والی بیماری نہیں ہوگی جس سے وہ انسان نحیف و ناتواں ہو کر کے اس ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکے۔ نبی کے نام پر ایک ہاتھ نبی کے نام پہ، دوسرا ہاتھ علی کے نام پہ اٹھائیے ہاتھ، بولیے میرے ساتھ، یا نبی یا رسول اللہ، اور محبت سے جھنڈا مدینے والے کا، ڈنڈا بریلی والے کا، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخار کی آمد، غمخار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد۔ ذرا جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا اور اونچا بولو، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، مسلمانان مجھولیا، نوجوانان مجھولیا، ماشاءاللہ سنیے۔ چہاری جانب جانب، چہاری جانب جانب، چہاری جانب میدان ظلمت، حضور آئے، حضور آئے، چہاری جانب میدان ظلمت، حضور آئے۔ ایک ہی پڑھائیے، لگتا ہے اتنا پھول مالا بنا دیجیے گا ہم یہ سمجھیں گے کہ میرا آخری دن ہے۔ جزاک اللہ ہمارے بھائی نے اچھا سلامت صاحب بنا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ 10-20 روپے کا صدارت کا ذمہ یہ ہوتا ہے کم سے کم 50 روپے دیے، اور یہ اتنے چالاک آدمی ہے، سچ پوچھئے ان کو وقت کا راشٹرپتی ہونا چاہیے اور ہم کو پردھان منتری ہونا چاہیے۔
لیکن یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن جہاں ہے الحمدللہ بہت اچھے منصب پر ہے. ذرا نبی کے دیوانے ہیں، محبت سے بول دے سبحان اللہ. چہار جانب جانب چہار جانب مٹا ظلمت حضور آئے حضور آئے چہار جانب مٹا ظلمت حضور آئے حضور آئے کہ غم کے غم کے مارو میں ہے مسرت حضور آئے حضور آئے. نہ یہ زمین تھی جس پر آپ بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، نہ یہ زمین تھی نہ وہ زمان تھا، نہ چاند سورج نہ آسمان تھا. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نہ یہ زمین تھی نہ یہ زمین تھی نہ وہ زمان تھا، نہ چاند سورج نہ آسمان تھا. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نہ یہ زمین تھی نہ وہ زمان تھا، نہ چاند سورج نہ آسمان تھا. نہ یہ زمین تھی نہ وہ زمان تھا، نہ چاند سورج نہ آسمان تھا. تو بن کے وجہ تو بن کے وجہ تخلیق خلقت کا حضور آئے حضور آئے. تو بن کے وجہ تخلیق خلقت حضور آئے حضور آئے. تو بن کے وجہ تخلیق خلقت حضور آئے حضور آئے. اور کسی نے کہا فدا قادر نعیمی یہ مجھولیا کے لوگ یہاں جمع ہو کر اکٹھا ہو کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ سرکار کا جشن اور سرکار کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیوں منانا چاہیے، کیوں مناتے ہیں اور کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس باپ کو منانا چاہیے جس باپ کو بیٹا اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی منڈی میں لے جا کر بیچ دیتا تھا، اس کو میلاد کا جشن منانا چاہیے. اس عورت کو منانا چاہیے جس عورت کا شوہر مر جائے اور بند کوٹری میں اسے بند کر دیا جائے، وہی دانا وہی کھانا دیا جائے، اور جب وہ 40 دن کی عدت گزار کر کے باہر نکل آئے تو لوگ اسے منحوس کہے اور منحوس کہہ کر کے لوگ اسے اس کا مذاق اڑائے. اور اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی وہ زندہ بچ جائے تو اسے مکے کے مخصوص قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دے، زندہ عورت کو جلا دے. وہ حال تھا کہ بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بیٹیوں کا وقار گھٹایا جا رہا تھا. ایسے دور میں سن 571 عیسوی میں بروز دوشنبہ کو میرے سرکار آمنہ کی گود میں عبداللہ کے لخت جگر بن کر، حلیمہ کے دل کا ٹکڑا بن کر، کائنات کا مسیحا بن کر جب اس خاک دانے گیٹی پر تشریف لایا ہے تو پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے، کہا یہ مظلوم میں لڑے جہاں کی غم دین آفتوں نے، کہا یہ مظلوم میں لڑے جہاں کی غم دین آفتوں نے، کہا یہ مظلوم
हुजूर आए, हुजूर आए। और जब मेरे आका की विलादत हो रही है, हुरूर गिल्मा हजरत आमना के हुजरे में दाखिल हो रहे हैं और जाकर के मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। ए आमना, तुझे मुबारक हो, सैयदुल अंबिया तेरे गोद में आए हैं, तमाम रसूलों का ताजदार तेरे गोद में आए हैं। तू नबियों के इमाम की माँ है और तू कायनात के तमाम नबियों के सरदार की माँ है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे घर में तवल्लुद हुआ, मेरे घर में विलादत मेरे बच्चे की हो रही है, तो मेरा घर नूर से मामूर हो गया, मेरा घर नूर से पुर हो गया और इतना नूर हो गया जैसे आसमान से नूर टपक रहा हो और जमीन से बातें कर रहा हो। इतना नूर दाखिल हो रहा था कि उस नूर के साए में मैंने शाम के महल्लात देखे, मैंने कैसर किस्रा की मंजिलें देखी, मैंने कैसर किस्रा के दीवारों में पड़ती हुई दरारें देखी और मैंने इतना देखा जैसे जन्नत के नजारे देख रहे हो। हजरत हलीमा का बयान है, वो फरमाती है, जब तक मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का क़याम मेरे घर में रहा, मुझे चिराग जलाने की नौबत आ हुई। और हजरत हलीमा फरमाती है, मेरा कबीला 10 साली का शिकार था, मेरे घर में और मेरे कबीले में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो 3 वक्त की रोटी खाता हो, 1 वक्त की रोटी खाता, 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर था और फाके कशी में जिंदगी गुजरती थी। लेकिन जब से मेरे सरकार आए, मेरे सरकार की आमद मेरे घर में हुई, जब से मेरे आका मोहम्मद मेरे घर में तशरीफ लाए, जो दूध से थन खाली थे, यानी जो बकरियां सूख के लकड़ी हो चुकी थी, उनके थनों से दूध खुश्क हो चुके थे, ऐसे बकरियों के थनों में दूध लबालब हो चुके थे और इतनी बरकतें नाजिल हो रही थी, इतनी बरकतें नाजिल हो रही थी कि अगल बगल अड़ोस पड़ोस की औरतें आकर के कह रही थी कि हलीमा तेरे घर में क्या हो गया है, जब से मोहम्मद आया है, जब से तेरे घर में मोहम्मद आए हैं, जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे घर में आए हैं, तब से बरकतों का नुज़ूल होने लगा है, तब से तेरे घर की बकरियां दूध देने लगी है और इतना दूध देने लगी है कि तेरे घर में स्टोर किया जा रहा है और दूध जमा किया जा रहा है। हजरत आमना की मुबारकबादी को आप देखते हुए इस शेर को सुने और पीछे वाले मजमे से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाला सोच रहे हैं कि हम लोग, आप देख रहे हैं कि हम लोग बोलेंगे, जरा दाएं वाला मोहल्ला से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाएं वाला मोहल्ला वाला बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको क्या कहूँ, टोला मोहल्ला घोषित करो कि प्रखंड घोषित कर दो? सच पूछिए, एमपी एमएलए विधायक होता तो जिला घोषित कर देता, लेकिन प्रखंड ही तक घोषित करता हो। इस प्रखंड से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से नबी की मां के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कहा ये आमना तेरे घर पे आकर अदब से अपनी नजर झुका गए। कहा ये आमना तेरे घर पे आकर अदब से अपनी नजर झुका गए। कहा ये आमना तेरे घर पे आकर, कहा ये आमना तेरे घर पे आकर अदब से अपनी नजर झुका कर हुर्र ने दी बशारत, हुजूर आए, हुजूर आए। ये हुर्र ने दी बशारत, हुजूर आए, हुजूर आए। बड़ी बड़ी बनाओ ना मस्तक सकल पर जाकर हे दिन मधु दुआओ नबी अभी नंदरम सुस्वागतम शाहिमम जन्म तिथि दशरथ बिलवलम शुभमलम प्रतिमा अलोके प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम्मतान गति मावना उन में दोषी शोभित अरुवादी ज्योति जन्मस्थल सर्वजन आत्मा प्रिय तैमान का सुसाहतम सूर्य प्रकाश चरमन हर मगरम स्वर मनोहर शीतल छवि मोहनी प्रिय दशम तारे महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्धि फारूक गनी अरु हैदर आत्मा प्रिय दशमी हसनैन सत्य कुटुंब कमंडा। हैदराबाद का पंडित उठता है, वो खड़ा होकर के कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना
उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। तब तक कि हजरत सलामत साहब जुम्मा खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि दाऊद तादरी नईमी ये क्या है? मैंने कहा ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत जबान में मेरे आका का जिक्र जमील है, मुस्तफा जाने रहमत की नात है। उसने कहा फिर ये क्या है? मैंने कहा आज से जो 100 साल पहले मेरे बरेली के ताजदार ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था लम याती नजीरों का फी नजरे, इसलिए तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सरसू है, तुझको शहर दूसरा जाना, बस खामे खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये हक मेरा, इरशाद हिब्बा नातिक था आचार इजरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सदारुल चपरवेरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हजरत हजरत सलामत हुसैन साहब क़िबला ने बहुत अच्छा नारा लगाया है, लेकिन आपने उसको बीच मैदान में एकदम तनहा छोड़ दिया है। ऐसा नारा मत लगाइए, हाँ ऐसा नारा मत लगाइए जिसे सुनकर कल कोई बदअकीदा ये कह करके गुजर जाए कि कल के मझोलिया के जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में सुन्नियों के नारे में दम नहीं था, जबकि मजमा भी कम नहीं था। ऐसा मजमे से नारा लगना चाहिए। हाँ मजमे से सवाल करता हूँ, मजमे से ऐसा नारा लगना चाहिए कि अमरीकी कुत्तों को इस्लाम समझ में आ जाए और नस्ल के दलालों को आका की मीलाद का मर्तबा समझ में आ जाए, और भारत के मुसलमानों को और दुनिया के भटके ईमान बदअकीदों को समझ में आ जाए कि मझोलिया का यूं मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे बच्चा है कुर्बान, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये क्या नाम है भाई साहब? नौशाद अली भाई ने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया, बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह इनको जिंदा रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इनके कारोबार में रोजगार में बेपनाह बरकत देता फरमाए, हर बला बीमारी से महफूज मामून रखे। हजरात बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं नबी का जिक्र सुनने के लिए आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी बैठ करके सुन रहे हैं और आका का मीलाद सजा रहे हैं। दुनिया वालों को ये बता दो मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद सजाने वाला कौन होता है? खुद परवरदिगार ने आका का मीलाद सजाया और सजा करके दुनिया वालों को ये बताया और जाकुम अल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। और जब एक नूर आया है, जब एक रोशन किताब आई है, तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया और दुनिया वालों को ये खबर दे दिया, दुनिया वालों को ये बावर करा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया तो उनमें एक रसूल भेज दिया। इसलिए जब मेरा रसूल आया है, इस शान से आया है, इस अज़मत के साथ आया है, इस शान के साथ आया है कि अपना बेगाना दोस्त दुश्मन सब कहने पर मजबूर है। देवघर का एक पंडित उठता है, वो खड़े होकर के कहता है मोहम्मद मोहम्मद दिन तो क्या है रे, बरकाबिन बरकाबिन सागर कान भरे, सागर कान भरे और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कान करे, माता बिन भोजन कान धरे, भोजन कान धरे। कल आप सलामत साहब का दामन पकड़ कर खींचना मत, इसलिए कि अब मत कहना कि मौलवी साहब को मौलवी बुलाए थे कि पंडित। बस इतना सुन लीजिए, आज भी मैं बीपीएससी शिक्षक हूँ, जब संस्कृत का क्लास लेता हूँ और जब संस्कृत भाषा में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे स्कूल में और सारे टीचर हैं, हिंदू समाज और हिंदू सनातन जागरूक धर्म के टीचर हैं, लेकिन कोई संस्कृत पढ़ाने के लिए नहीं आता है। जब आप एक मौलवी होकर के संस्कृत पढ़ाने आते हो तो मुझे अचंभा होता है, मुझे ताज्जुब होता है, मैं आश्चर्य
आश्चर्यजनक हो जाता हूँ कि आखिरकार ये मौलवी ये संस्कृत कैसे पढ़ लेता है। हज़रात बताना चाहता हूँ, भाषा से दुरुपयोग नहीं और भाषा किसी का अपना नहीं, हर भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है और हर भाषा का ज्ञान हासिल किया जा सकता है। इसलिए हज़रात आप भाषा से करीब हो जाइए, जबान और लैंग्वेज से करीब होकर के आप थोड़ी देर आइए। मैं आपको देवघर का एक पंडित उठता है, सुनील नारायण प्रसाद है, वो खड़े होकर के कहता है संपूरे ने कैदमशीर, संपूरे ने कैदमशीर, मोहम्मद की जात है सनसाल में सोशिर, मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। और हज़रात श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की बहुत पवित्र मानी जाने वाली किताब है। उस किताब में मैं नबी का मिलाद, मैं नबी के मिलाद का तस्करा, मैं नबी के मिलाद का तफसीरा मिलता है। हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब है, बहुत सारी किताबें मैं बड़े जल्सों में लेके चलता हूँ और यहाँ आज कई प्रोग्राम में शिरकत करने की गर्ज से मैं चला था, कई किताबों को छोड़ कर चला था, इसलिए कि इतना बोझ कौन लेकर के चलेगा। तो हज़रात मेरे सामने कुछ किताबें हैं, छोटी मोटी किताबें हैं, उनमें से एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8। मैं उस मंत्र को पढ़ता हूँ और आप तक पहुँचता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। मैं नबी का जिक्र ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान में, सिर्फ हदीस के औरात में, सिर्फ खुतबा में, सिर्फ अज़ान में, सिर्फ मस्जिद के मिंबरों मेहराब में, ऐसा नहीं कि इस्लामी लिटरेचर्स में, ऐसा नहीं कि मैं नबी का जिक्र सिर्फ हमारी किताबों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे धर्मशास्त्र में, बल्कि दुनिया का धर्मशास्त्र कोई भी हो उसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है, मेरे नबी का नाम दमक रहा है, मेरे नबी का नाम महक रहा है। यही वजह है कि मेरे नबी का जिक्र ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, तौरेत, सबूर, इंजील, कुरान मजीद और पुराण, दुनिया के तमाम धार्मिक शास्त्रों में, तमाम धार्मिक ग्रंथों में मेरे नबी का जिक्र मिल जाया करता है। यही तो वजह है कि हज़रात देवघर का एक पंडित होता है और वो खड़े होकर के कहता है जगत में सबसे बड़े मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं कहूँ, ये उलमा कहे, ये सलामत साहब कहे तो लोग कहेंगे ये अपने नबी की, अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा है। लेकिन कोई अगर अपना और बेगाना यही कह दे कि मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है तो फिर अपना भी मानेगा, दोस्त भी मानेगा, दुश्मन भी मानेगा, जमाना भी मानेगा और दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी और कहेगी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा ऐसे काम, इल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अर्थात वो मेरे पैगंबर है, उसकी शान का ये आलम है और फहदाल का जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है सदा, जिक्र है ऊंचा तेरा, वो मुस्तफा जाने रहमत है जिनका जिक्र कर रहे हैं, कुरान में उनका जिक्र आता है और फहदाल का जिक्र, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है, अब कोई दुनिया का दलाल और दुनिया का कोई कमाई का लाल उस जिक्र को मिटा नहीं सकता है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा है, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आजाद श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा जाता है हरिओम मध्य अन्य सत्पारत बलवंसारम तेज बहादुर सत्पन्ना महापुरुषम शब्द स्थान कहे सोमत्या गर्भमादितम पृथ्वी पाल बहार ग्रह तपसितम परंपरागत परमात्मे यदा इलाहि धर्म से ज्ञानिर्भवति भारत अभित्थान धर्म से तदात्मान सृजाम हम हरित्राणाय साधुना विनाशे चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में अब इसका माना अर्थ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान पुख्ता हो जाएगा, यकीन कामिल में तब्दील हो जाएगा। आप सीखना सुन लीजिए, मैं नबी का जिक्र ऐसा नहीं कि सिर्फ हदीस में, सिर्फ कुरान में, सिर्फ हमारी किताबों में, मुख्तसर में इतना बताना चाहता हूँ। मैं नबी का जिक्र जमील, मैं नबी की नात, मैं नबी के औसाफ और औसाफ व कमालात तमाम धर्म के धर्मशास्त्र में और ग्रंथों में मिलता है, इसलिए तो कहना चाहता हूँ, मुख्तसर में इतना बताना चाहता हूँ। मैं नबी का जिक्र जहाँ हम और आप मझोलिया में बैठ कर नबी का जिक्र कर रहे हैं, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू के खटास में, फल के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, सिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की मस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती में, गल्स के जिधर नजर उठाओ उधर मोहम्मद का तस्करा, उधर मोहम्मद का तफसीरा, गल्स के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना फिदाउल मुस्तफा साहब किबला। हज़रात, यही वजह है कि मैं नबी का जिक्र कहाँ कहाँ देखना चाहते हो और कहाँ कहाँ सुनना चाहते हो। जरा करीब हो जाओ तमाम धार्मिक पुस्तकों को मैंने अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हज़रात, मैं इंजील बरनबास का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है, hereafter I will not talk much with you for the prince of this world don't and hath revealed me, if you love me keep my commandments, and I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever। यानी ये लोगों, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा। कौन कह रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम जो जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, अल्लाह के मुक़द्दस नबी हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और 571 साल का लंबा अरसा गुजर गया था, उसके बाद मेरे नबी की पैदाइश हो रही थी। उससे पहले यानी 500 साल पहले जो मेरे आका की बिशारत, मेरे आका के आने की बिशारत दे रहा हो, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी नबी जो होता है वो आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, आगे की खबर, पीछे की खबर, यानी 5% फ्यूचर की खबर होती है, वो नबी होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगों, तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि इस दुनिया में आखिरी शहजादा आने वाला है। क्यों? इसलिए कि मुझ में उसके जैसा कमाल बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं नाबीना को बीना करता हूँ, मैं कोड़ का मस दूर करता हूँ, लेकिन ये एक आने वाला ऐसा पैगंबर आएगा, एक आने वाला ऐसा रसूल आएगा, एक ऐसा नबी आएगा जो खुद भी कर लेगा और ये काम उनके गुलाम भी कर लिया करेंगे। जब तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, ईसा अगर ईसा अगर दवा न करे। हज़रात, पता चला मुस्तफा जाने रहमत की आमद का सिलसिला, आमद का तज़किरा और तबसरा पहले भी हो रहा है, बाद में भी हो रहा है, सुबह क़यामत तक चलता ही रहेगा, यहाँ तक कि क़यामत की सुबह सफेदी नमूदार हो जाएगी। बस इतना बताना चाहता हूँ, मैं नबी का जिक्र सुनते सुनते एक अयोध्या का पंडित होता है, वो खड़े होकर के कहता है, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु गाना, बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, करी घरा बिनु पास असे शाओ, असी सभाती अलौकिक करनी, वही मजासु जाई नहीं बे। और रामायण रामचरितमानस में आता है, एक मंत्र आता है, एको द्यो सर्वदेशु गुणः सर्वभूतांतरात्मक्रमाध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता केवलुर्गणश्चः एकम इवादित्यं नाथ प्रतिमास्ति ना संघर्षिष्यति तस्तिरूपम अस्सः ना चक्षुषापास विकासकराय नमः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहा नास्ति किंचनः ला इलाहा इल्लल्लाह रम हो उन्नति जपे नामे मोहम्मद जय गुरु नामे कर जय बे, जय गुरु नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न है बे। अब इसका माना और भावार्थ समझिए। वो कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो सभी प्राणियों में व्याप्त है। अल्लाह एक है, वो सभी प्राणियों में व्याप्त है, वो सभी के ऊपर साक्षी और गवाह है, वो सब कुछ जानता और निर्गुण है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है। इस मंत्र को सुनिए, फिर अपना कुरान उठाइए, अपनी पाकीज़ा किताब उठाइए, दुनिया की सबसे अजीम किताब, सबसे लाजवाब किताब, नारायण किताब कुरान मजीद को उठाइए। कुरान में लिखा है, कुरान में आता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो किसी को, उसने किसी को पैदा नहीं किया, वो किसी को पैदा नहीं करता, यानी उसका ना कोई, उसकी ना कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, ना उसके जैसा कोई हो सकता है। जब पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है और यही सेम
माना हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब में आता है, और वो कहते हैं एकोद्यो, अल्लाह एक है, वो सभी प्राणियों में व्याप्त है। और उसके बाद तन बिन प्रश्न मैंने देखा, यानी उसको तन भी नहीं है, बदन भी नहीं है, और वो बिना आंख के देखता है, आंख भी नहीं है। और यही मेरा अकीदा है, अल्लाह वो है जो तन से पाक है, बदन से पाक है, जिसको जिस्मानियात से पाक है, यहाँ तक के अल्लाह ताला हाथ से पाक है, नाक से पाक है, कान से पाक है। अल्लाह को कोई जिस्म नहीं है, कोई आज़ाए जवारे नहीं है, यानी हर तरह के आज़ाए जवारे से पाक है। अल्लाह वो है, अल्लाह नूर है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह वो है जो कायनात की सृष्टि किया है, कायनात को पैदा फरमाया है। हजरात, इसलिए हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में आता है एकम बरहम द्वितीय नास्ति, यानी अल्लाह एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। नेहना नास्ति किंचना रहा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, थोड़ा भी नहीं हो सकता है। हजरात, देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड, यानी खुदा एक है, बस खुदा एक है, अल्लाह एक है और अल्लाह एक है। इसलिए हमारा कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरात, बस इतना बताना चाहता हो, मोहम्मद का तस्करा देख लो, मोहम्मद का तस्करा देख लो, नबी का नाम कहाँ कहाँ चमक रहा है, कहाँ कहाँ नबी का नाम दमक रहा है। हजरात, आइए मैं आपको अथर्ववेद का पहला मंत्र सुनाता हूँ, और उस मंत्र में मेरे नबी का मिलाद कैसे पढ़ा जाए और मेरे नबी का मिलाद कैसे सजाया है, जरा उस मंत्र को पढ़ता हूँ, फिर आप अंदाजा लगाइए मेरे नबी का और मेरे नबी की विरादत का जिक्र उस किताब में भी मिलता है। उसमें लिखा हुआ है अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में है। वो लिखते हैं इदम सहस्रा नौतिम चकोरम आरुष्विशुद्धमः पुष्ट्रायस परवाहनो मधुमन्तु दिर्दशः वश्यमारत सैनिक हृदयवीक ईश्मान उपस्परशः ईशा ईशायमामहे शतम निष्कान्त सज्जः त्रिनिशितान वार्ताम सहस्रा दशको नाम अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 120 मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब हमारा समझिए, ए ईमान वालों, ए लोगों, अदब एहतराम से सुनो। उस नराशंशा की प्रशंसा की जाएगी, उस नबी की तारीफ की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के लंबरदार की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम ने 60,000 नबे दुश्मनों के बीच फरमाई है। ये सच है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत, अब इसका खुलासा सुन लीजिए। ये भी सच्चाई है कि मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया और फारान की चोटी पर चढ़ने के बाद ऐलान किया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। हजरात, लोग दो ग्रुप में जब बढ़ गए, कुछ लोग ईमान वाले हो गए, कुछ लोग बेईमान हो करके अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा बुदबुदाते हुए अपने घर भागते हुए चले। हजरात, बताना चाहता हूँ, मेरे नबी ने जब इतना कहा था अल्लाह को एक कहो, किसी ने कहा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उनकी तरफ से आवाज आई, ये मोहम्मद हमें अपने दीन से अलग कर रहे हैं, ये हमें अपने आबा व अजदाद के दीन से अलग कर रहे हैं। इसको या तो ये जादूगर हो गया है, या तो ये पागल हो गया है, या तो ये साहिर हो गया है। अबू जहल को किसी ने कहा था, ए अबू जहल, तू अपने भतीजा को समझा ले, अगर वो दुनिया की शोहरत चाहता है मैं उसे शोहरत दे दूं, इज्जत चाहता है इज्जत दे दूं, दौलत चाहता है दौलत सब दौल दो। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत से अबू जहल ने कहा था, ए भतीजा, अगर चाहो तो मैं तुझे दौलत दिलवा दूं, अगर चाहो तो तुझे शोहरत दिलवा दूं, अगर चाहो तो चाहो हिस्मत दिलवा दूं। नबी ने इशारा फरमाया था, एक हाथ में चांद सूरज, एक हाथ में चांद, एक हाथ में सूरज ला करके दो, फिर भी मोहम्मद अपने खुदा के दीन की तबलीग से रुक नहीं सकता है, पास नहीं आ सकता है। हजरात, ये क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ लोग ईमान वाले हो गए, ईमान वालों की लाइन लग गई, और फिर ईमान वाले लोग एक बात दिख रही, लोग ईमान कबूल करते चले गए। हजरात, आखिरकार 40 साल के बाद 23 साल तक मुस्तफा जाने रहमत ने एलानिया तौर पर इस्लाम की तबलीग की, और 40 साल से पहले जो तबलीग हो रही थी वो खुफिया तौर पर इमाम मेरे नबी खुफिया तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। पता चला मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग कैसे की है, जरा देखिए। और अथर्ववेद में आता है कि एक नबी आएगा, ऐसा आएगा, ऐसी उसकी शान होगी, उसका ऐसा रुतबा और ऐसा मर्तबा होगा, शान का मालिक होगा। हजरात, वो अथर्ववेद में लिखने वाला लिखता है, एक नबी आएगा, यानी एक नबी आएगा
وہ سواری کی، وہ اونٹوں کی سواری کرے گا، وہ جانوروں کی سواری کرے گا، وہ اونٹوں پر سوار ہو کر کے سواری کر کے دنیا کو بتائے گا وہ سادھارن سا انسان، وہ عام سا انسان جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے، کائنات کے لیے مسیحا بن کر کے آیا ہے۔ ایسا نبی آیا ہے جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے کائنات کی خبر رکھتا ہے۔ حضرات میرے نبی نے بس اونٹ کی سواری کی ہے، اس کے بعد کہا گیا ہے اس میں کہ اس انتم اوتار کی سواری اونٹ کی سواری ہوگی اور اس کی 12 بکریاں ہوں گی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ازواج مطہرات کی تعداد 12 ازواج مطہرات ہیں۔ حضرات یہ بھی سچ ہے، ان تمام باتوں سے پرفیکٹ طور پر ملتا ہے کہ اس پورے منتر کا خلاصہ اور اس پورے منتر کا ترجمہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس شان کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں، جن کو کہا گیا ہے اسٹراجس۔ اس کے بعد کہا گیا ہے عشاء مام ہے شتم نسکان دس سنجہا تری نشتان وارتا میں سہسنا دشکو نام مہا، یعنی رب کی طرف سے مام ہے کو مام ہے اس لیے کہا گیا، محمد کو شارٹ میں مام ہے کہا گیا، اور مام ہے کو 100 اشفیاں 10,300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں پردان کی جائیں گی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو 100 اشفیاں یعنی وہ 100 صحابہ کرام جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے، 100 لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ میں نے اپنی جانساری کا ثبوت دیا، وہ 100 صحابہ کرام ہے، وہ 100 اشفیوں سے مراد وہ 100 صحابہ کرام ہے۔ اور 10 طلائی سکے دیے جائیں گے، یعنی 10 طلائی سکے سے مطلب یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو رہتی دنیا میں میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت سنائی، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان فیضان ترجمان سے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ زبیر جنتی، سعد و سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے رہتی دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کی گارنٹی دے دی۔ ادھر بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام۔ حضرات اس لیے ہندوستان شاشو دھرم کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام اتروید ہے، اس کتاب میں بھی نبی کا ذکر ملتا ہے، اس نبی کا ذکر ملتا ہے، اس پیغمبر کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک نبی آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک رسول آئے گا، ایک انتم اوتار آئے گا، اس شان سے آئے گا کہ دکھی مانوں کا کلیان کرنے والا آئے گا، ایک دکھی مانوں کا کلیان کرتے ہوئے، دکھی مانوں کا کلیان کرتے ہوئے جب اس دنیا میں آئے گا تو اپنے بیگانے سارے لوگ یہی کہیں گے کہ محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آنے والا ہے، ایسا نبی آنے والا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب اس گانے گیتی پر 12 ربیع نور کی صبح صادق کے وقت آمنہ کے گود میں جب جلوہ افروز ہو رہے ہیں تو حضرات ہوا فضا میں شفا تقسیم ہو رہی ہے، سہانی سی کھڑی ہے، مبارک سی کھڑی ہے، وہ رات کا اندھیرا جا رہا ہے، دن کا اجالا آ رہا ہے، اور آتے آتے یہ کہہ رہا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے۔ حضرات اتنا کہنا چاہتا ہو مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور ہوا فضا میں شفا تقسیم ہو رہی ہے، میرے نبی آ رہے ہیں، حور و غلبہ میں خوشیاں ہیں، میرے نبی کی تشریف آوری ہو رہی ہے، چرند و پرند میں خوشیاں ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا کی تشریف آوری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے۔ کبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سے 7 پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سے 7 پہ لاکھوں سلام۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ اور تبصرہ سنتے چلے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے بھلا میرے نبی کی شان یہ ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی The Book 100، اس کتاب میں اس نے لکھا he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 1978 میں کتاب لکھی، اس کتاب کا نام The Book 100 رکھا اور اس میں 100 لوگوں کی ڈیزائن کیا، 100 لوگوں کی لسٹنگ کیا اور 100 لوگوں کو جمع کرنے کے بعد جب اس نے سب سے پہلے لائن میں پہلے پیج میں پہلے پرسٹ میں جب اس نے سوچا کہ 1 نمبر پہ کس کا نام دو تو سب سے پہلے یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، کتاب کا پہلا پیج ہے، کتاب کے پہلے پیج پر آپ دیکھیے یہ تمام ویگیانکوں کا اور تمام ودوانوں کا نام اور چہرہ ہے جس کا انہوں نے نام لیا ہے اور نام لکھا ہے۔ حضرات لیکن جہاں 1 نمبر پہ محمد کا نام دیا وہاں صرف محمد لکھ دیا۔ حضرات آخرکار اس میں 100 لوگوں کی لسٹنگ کیا، 100 لوگوں کا نام ہے، اس میں 1 نمبر پہ آپ سن کر کے تعجب کرو گے کہ یہ انسان
مذہبی طور پر یہ انسان عیسائی ہے، لیکن سب سے پہلے ایک نمبر پہ محمد ہمارے اور آپ کے پیغمبر کا نام رکھتا ہے، دوسرے نمبر پہ نیوٹن کا نام، تیسرے نمبر پہ عیسیٰ مسیح کا نام، چوتھے نمبر پہ گوتم بدھ کا نام، یہاں تک کہ 52 نمبر پہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام، 100 نمبر پہ مہاویر کا نام، یعنی 100 لوگوں کی لسٹنگ کرنے کے بعد ایک نمبر پہ میرے پیغمبر کا نام رکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا آخر یہ بتا کہ تو نے محمد کے اندر کوالٹی کیا دیکھی، محمد کے اندر خوبی کیا دیکھی، محمد کے اندر کمال کیا دیکھا کہ تو نے محمد کو ایک نمبر پہ رکھا ہے، باقی تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام بڑے بڑے ودوانوں کو تو نے بعد میں ایک نمبر پہ محمد کو رکھا ہے۔ محمد کے اندر کمال کیا ہے؟ ذرا کمال سنو اور خوبی سن کر کے اپنے دل میں گلشن میں، اپنے دل کے گلشن میں خوشیوں کے پھول کھلاؤ کہ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے۔ حضرات ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے، اذا حلبت فابق لولدها فانها من ابر الدواب، جب تم اپنے جانوروں کا دودھ نکالو تو ان جانوروں کے تھنوں میں تھوڑا سا دودھ، آدھا دودھ نکالو، آدھا دودھ ان جانوروں کے بچوں کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں جب میں نے نبی کی یہ حدیث پڑھی کہ تم اپنے جانوروں کا دودھ نکالو، گائے کا دودھ نکالتے ہو، بکری کا دودھ نکالتے ہو، بھینس کا دودھ نکالتے ہو، تو آدھا دودھ اپنے بچوں کے لیے نکالو اور آدھا دودھ ان کے جانوروں کے بچوں کے لیے چھوڑ دیا کرو، تاکہ وہ جانور کے بچے ان دودھ کو پیا کریں گے اور اپنی زندگی کی پرورش کر لیا کر لیں گے۔ حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں جب میں نے یہ نبی کی حدیث پڑھی تو میرا دل بے چین و بے قرار ہو گیا۔ بھلا جو انسان، جو آدمی مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے پوری کائنات کے لیے نظام بتا رہا ہو، جانوروں کی زندگی کا تحفظ اتنا کرتا ہو، جانوروں کی زندگی کا اتنا بڑا محافظ ہو، جو جانوروں کی زندگی کا رکھوالا بن کر کے آیا ہو، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہو، جو جانوروں کی زندگی کا رکھوالا ہو، جو جانوروں کی زندگی کی حفاظت کر رہا ہو، بھلا وہ انسانوں کی زندگی کا کتنا بڑا رکھوالا ہوگا، وہ انسانوں کی زندگی کی کیسے محافظت کرتا ہوگا، کیسے حفاظت کرتا ہوگا، کتنا بڑا رکھوالا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان جب جانور کی یہ حفاظت کر سکتا ہے، وہ انسان کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، آج مجھولیا میں سب وفادار بن کے بولیں گے، یہ بتا دو دشمنوں کو کہ وقت روز جزا نبی ہمارے طرفدار، میں گھر اپنا تیار کرنے تو دیجیے، مجھ کو مدح احمد مختار کرنے تو دیجیے، قبر میں نے فرشتوں سے کہا ہٹ جائیے، پہلے سرکار کا دیدار کرنے تو دیجیے۔ اور گرو نانک جی کہتے ہیں، گرو نانک جو سکھ دھرم کے بانی اور سنستھاپک ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا نام خدا کا، پہلا نام خدا کا تو جانا میں رسول جا کلمہ پڑھنا نا درگے پاوے قبول سنو جے، درگے پاوے قبول دیتا نور محمد، دیتا نبی رسول، نانک قدرت دیکھ کر خودی گایو سب بھول سنو جے، خودی گایو سب بھول۔ اور گوسوامی تلسی داس نے تو حد کر دی، وہ کہتے ہیں تب لگ سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ ہوئے، سرنجت سدرشت چاری دن کو ونش بھیو اتواری، تب سے مانو دنت بھکاری، سمرت نام یہ ورد دھاری، بنا آچار وچار ہریسا مجھے نام پر مٹے کلیسا، پھر سندر نرمان نہ ہوئے، تلسی وچن ست سچ گوئے، تلسی وچن ست سچ گوئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تبھی آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اچھا سچ بتائیے، آپ کے گھر میں لائٹ کا انتظام ہے، بجلی ہے نا، پنکھا خوب چلاتے ہوں گے، سی ایف ایل چلاتے ہوں گے، سی ایف ایل سے اپنے اندھیرے گھر کو روشن کرتے ہیں، پنکھے سے اپنے آپ کو ہوا محسوس کراتے ہیں، اے سی فریج واشنگ مشین سب چلتا ہے، واشنگ مشینیں چلتی ہے، لیکن یہ بتائیے
ये क्या है? बिजली आपके घर में आई, अचानक आपके घर में लैंप जल रहा था, लंटे जल रहा था, अचानक बिजली आ गई, आप खुश हो जाते हो कि गम में मुब्तला हो जाते? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? बहुत खुश हो जाते, चलो अच्छा हुआ बिजली आ गई, बहुत पसीना है। आर्जी तौर पर अल्लाह ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और मेरे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब सच बताना, अगर आपके घर में लाइट, पंखा, बिजली सब ऑन होता है तो आपको खुशी मिलती है, आपको राहत महसूस होती है। सच बताना कि जब लाइट आ जाए आप खुश हो जाते हैं, आप अंधेरों से निकलकर उजाले में आ जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब दुनिया अंधेरों में मुब्तला थी, दुनिया दलाल को कुफ्र दलाल में मुब्तला थी, ऐसे वक्त में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मोहम्मदी को जलवागर किया, सारी कायनात खुशियों से भर गई, सारे लोग खुशियों में डूब गए, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रात बताना चाहता हूं, ये नूर जो आपके घर में है, जो प्रकाश आपके घर में है, ये टेम्पररी है। आपने बटन ऑन किया, लाइट जल गई, आपने बटन ऑफ किया, लाइट खत्म हो गई और अंधेरे में आप आ जाते हैं। ये टेम्पररी की मिसाल है, और दायमी की मिसाल जो कभी खत्म ना हो, जो आरजी ना हो, हमेशा दायमी तौर पर रहता हो, वो सरकार का नूर है, वो सरकार का प्रकाश है, वो मेरे पैगंबर का नूर मोहम्मदी है। इसलिए हज़रात उस नूर मोहम्मदी को देखते हुए कहना ये चाहूंगा कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, कायनात में बहार आ गई है, कायनात में रोशनी का इंतजाम हो गया है। मैं नबी आए हैं, चांद को चांदनी मिल गई, सूरज को रोशनी मिल गई, सितारों को जगमगाहट मिल गई, मुस्तफा आए हैं तो तावानी मिल गई, सारी कायनात खुशी में डूब गई और सारे लोग मिलकर के यही कहने लगे ये पार है